السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ نہ جانے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ماں بننا دنیا کا سب سے پیارا کام ہے۔ اپنے بچے کی شکل دیکھ کے ماں اپنا سب درد بھول جاتی ہے جو اس نے بچہ جنتے ہوئے جھیلا ہوتا ہے۔ مجھے تو آج تک وہ ٹائم نہیں بھولا۔ شاید اسی لیے میں ابھی تک اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں کر پائی، یا شاید اسی لیے بھی کہ اس نے میرا دودھ ہی نہیں پیا۔ اگر پیا ہوتا تو لازمی وہ میرے قریب ہوتا، میں اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھیلتی، وہ مجھے اپنی معصومیت بھری آنکھوں سے پٹ پٹ کر کے دیکھتا تو شاید میرے سینے میں دفن ممتا کے سوئے سوتے پھوٹتے۔ لیکن صرف 4 دن بعد ہی میرے بیٹے نے اپنا حق چھوڑ دیا اور مجھے ایک بار پھر تکلیف کے سپرد کر دیا۔ قدرت تو بضد رہی کہ بچہ اپنی خوراک لے، لیکن میری قسمت میں ہی تکلیف لکھی تھی۔ جب تک میرے بیٹے کے لیے قدرت نے اس کی غذا سکھا نہیں دی، میں ایک شدید اذیت میں رہی اور اس تکلیف کا کھاتا بھی میں نے اپنے بیٹے کے سر کر دیا۔ پھر اچانک ایک دن میرے بیٹے نے صبح آنکھ نہیں کھولی۔ فاروق بھاگم بھاگ ہاسپٹل گئے تو معلوم ہوا رات کسی وقت اس کا دم گھٹنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کا دم کیسے گھٹ سکتا ہے؟ بے یقینی تھی چاروں طرف، لیکن میرا بچہ مجھ سے شکوہ کیے بغیر جا چکا تھا۔ اچھا رکے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو ایسے میری بات سمجھ نہیں آئے گی، میں شروع سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ ذرا مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں کو مجھے ایک جھکی ہوئی عورت سمجھ کر درگزر سے کام لینا ہوگا۔ کہنے کو تو میں ایک فیملی میں رہتی ہوں، لیکن جب میرے شوہر کو ہی مجھ سے بات کرنے کی توفیق نہیں تو باقی لوگوں کو میں کیوں نظر آؤں گی؟ اوہو، 1 منٹ میں بتاتی ہوں کیوں میرے میاں کو میں نظر نہیں آتی۔ میرے سسر نے فاروق سے پوچھے بنا ان سے میری شادی کر دی تھی۔ یہ میرا ایسا گناہ تھا جس کی مجھے خبر نہ تھی، کیونکہ برادری کی بات تھی، اس لیے میری ساس اور شوہر مجبور تھے، لیکن اس کا تاوان میں نے پوری زندگی بھرا۔ زندگی ہی کیا، میری شادی بھی ایک طرح کی سزا تھی۔ میری ساس نے صاف منع کر دیا تھا، بارات ولیمہ کے سوٹ کے اخراجات خود اٹھاؤ، اپنا خود بندوبست کرو۔ جیسے تیسے کر کے میری ماں باپ نے شادی تو کر دی تھی، لیکن آگے کا سفر آسان نہ تھا۔ میں نے اپنی گنی چنی منہ دکھائی سے اپنے باتھ روم کے لیے بالٹی لے کے پوری کی، جس میں مجھے اپنے اور فاروق کے کپڑے دھونے تھے۔ شادی کی شروع میں تو فاروق بہت اچھے رہے۔ میری شادی کے فوراً بعد میرے دیور کی شادی تھی۔ کیا میں نے بتایا تھا کہ میرا ایک دیور بھی ہے؟ نہیں بتایا، شاید بس عادت نہیں رہی مجھے بات کرنے کی، تو میں سلیقہ ہی بھول گئی ہوں۔ خیر، میرے دیور کی شادی مجھے معلوم ہوا شادی کس طرح کی ہوتی ہے۔ 1 ہفتے تک تو صرف بارات کے سوٹ کا کلر فائنل ہوتا رہا، پھر ولیمہ اور مایو مہندی کی باری آئی۔ سارا کام ظاہر ہے میرے سر پر تھا، اور انہی دنوں میں مجھے الٹیاں لگنے لگی۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ماں بننے والی تھی۔ پہلے تو معلوم نہیں ہوا آخر یہ الٹیاں کیوں لگ رہی ہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے میری ان پڑوسن کا جو شادی میں سانس کی ہیلپ کے لیے آ جاتی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہو۔ اب یہ بات میں کس طرح بولوں اور کس سے بولوں، شرم سے زبان کٹے جا رہی تھی۔ شادی کا گھر تھا، 100 کام تھے، جس میں سر فہرست کھانا ہی تھا۔ ایک 18 سال کی لڑکی جو کہ پہلی بار ماں بننے کے عمل سے گزر رہی ہو اور منہ پہ دوپٹہ رکھ کے کھانا بھون رہی ہو، سالن کی خوشبو چڑھتی ہو، آگے سے سانس باتیں سنائے کہ کم کھایا کرو، ہیضہ ہو جائے گا، بھوکے خاندان کی ہو کیا، زیادہ دیکھ کے رہا نہیں جاتا، تبھی تو الٹیاں لگی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے تکلیف یہ کہ کوئی ایسا نہیں جس سے انسان بات کر سکے۔ ایک دن جب دیور کے سسرال والے آئے تو میں کچن میں بے ہوش ہو گئی۔ ان مہمانوں میں کوئی ڈاکٹر تھا جس نے سب کو یہ خوشخبری دی کہ اس گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، لیکن یہ خبر میرے لیے مزید اذیت کا باعث بن چکی تھی۔ سانس کے دانے مزید بڑھ گئے تھے اور کھانا پکانا تو ایک طرف، کھانے کا سوچ کر ہی میرا دل متلاتا تھا۔ فاروق سے بولا تو جواب ملا، آدمیوں کو کیا معلوم بھائی، امی سے معلوم کرو، چلو جاؤ ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، آخر انہوں نے بھی تو 2-3 بچے پیدا کیے ہیں۔ امی سے مدد مانگنی چاہی تو جواب ملا، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر سے پوچھو، جاؤ اپنے میاں کے ساتھ، شادی والا گھر ہے، کدھر تم کو لے لے کے پھروں گی۔ میں تو چپ کر گئی، واقعی شادی ہو جائے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ اب نیا سلسلہ چل پڑا، آٹا گوندو اور بھاگ کر الٹی کراؤ۔
पेड़ा बनाओ फिर भागो। बस इसी आओ भगत में शादी भी हो गई। किस्मत से देवरानी अच्छी थी या मुझ पे तरस आ गया था उसे। साथ वाले अस्पताल ले जाकर नाम लिखवाए आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे लफ्ज़ों से मारने की जो कमी थी पूरी कर दी थी कि 4 महीने में पहली बार अस्पताल क्यों आ गई। अब मैं उसे कैसे बताती कि मेरा मियाँ बस रात को शौहर होता है, दिन में मेरी तरफ देखता भी नहीं है, और ये औरतों वाले टॉपिक डिस्कस करना उसे पसंद नहीं है। खैर जैसे तैसे करके वो टाइम निकल गया। शायद औरतें एक एक बात महसूस करती हों, इंजॉय करती हों। मेरे साथ तो ये सब एक डरावना ख्वाब सा रहा। फारूक का मूड ख़राब से ख़राब होता गया। अब मैं उनके काम जोगी भी नहीं रही थी। मैं किसी से अपना दर्द बांटना चाहती थी, दिल की बात करना चाहती थी। दिल चाहा कि किसी से अपने एहसासात शेयर करूं, मगर किससे? मैंने अल्लाह से बातें करना शुरू कर दी। मुझे मालूम था सिर्फ वो ही है जो मेरे बगैर बोले मुझे सुन लेता है और मेरा ख्याल भी करता है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जब दिल करता अल्लाह से अपनी बात शेयर करती। कुछ दिनों में पता चला कि मेरी देवरानी भी उम्मीद से है। एक दिन मेरा देवर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आया। मालूम हुआ कि अपने होने वाले बच्चे के कपड़े लाया है। मुझे ख्याल आया कि मेरा बच्चा जो 10-15 दिन में इस दुनिया में आने वाला है वो क्या पहनेगा। एक शिकवा अमेज निगाह से फारूक को देखा। शायद उनको भी कुछ एहसास हुआ होगा। अगले दिन पूरे 5,000 निकाल के दिए। जाओ अम्मी के साथ कुछ कपड़े ले आओ। ये मर्दों का काम नहीं, औरतें खुद ख्याल करती हैं। जवाब में मेरे पास बहुत बातें थी बोलने के लिए, मगर मैंने फारूक का मूड ख़राब करना मुनासिब ना समझा और सास के पास आके बताया तो जवाब क्या मिला, एक और तीर जिगर के पार हो गया। दिदों का पानी ही सूख गया है क्या? बेशरम कैसे अपने मुंह से बोल रही है कि बच्चे के कपड़े लेने हैं। अल्लाह की मार आजकल की बेहया लड़कियों पे। खैर जैसे तैसे करके ये दिन भी गुजर गए और मेरी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया। कोई मुझसे पूछता मैं कैसे वो कर्ब का सफ़र तय कर रही हूँ। हर पल मरना हर पल जीना जैसा था। खैर डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी दी कि मैं एक खूबसूरत बेटे की माँ बन गई हूँ। लेकिन काश ये कर्ब का सफ़र इधर ख़त्म हो जाता। मुझे जब होश आया और मैंने फारूक से मिलना चाहा, मालूम हुआ मेरी सास ने उनको नाश्ता करने घर भेजा है। रात भर के जागे हुए थे। दोपहर तक मेरी अम्मी भी आ गई। मेरा बेटा नर्सरी में था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं उसको देखूं। रह रहकर अपनी इस 1 साला ज़िंदगी का मवाजना किए जा रही थी। इसका नतीजा मेरा बेटा था। मैं अपने घर आ गई थी। मेरी सास का रवैया किसी से ढका छुपा नहीं था। घर में वही मामूल था। फारूक मुझे बस कमरे तक पहुंचाने के गुनाहगार हुए। फिर वही मैं थी और मेरा अकेला कमरा। 1.25 महीना तो क्या, पूरे 6 महीने ऐसे ही गुजर गई। 6 महीने बाद मेरा बेटा भी मुझसे मुंह मोड़कर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। फारूक मुझे छोड़कर बाहर मुल्क चले गए। फारूक 5 साल बाद भी नहीं आए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। और एक दिन सास जब किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी तो मालूम हुआ कि फारूक ने उधर दूसरी शादी कर ली है। एक दिन मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे की जगह किसी क्लिनिक में थी। मालूम नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे इधर क्यों ले आए और फारूक को फ़ोन करके बुलाते रहे। वैसे मुझे कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं थी, मगर ये लोग मेरे पाँव को जंजीरों से बांधे हुए थे। खैर मुझे क्या, अच्छा है मेरी जान छुटी। थक गई थी काम कर कर के। अब मैं थी और मेरा अल्लाह। मैं जितनी चाहे मर्जी बातें करती। लेकिन आजकल मैं बहुत सोने लगी थी। पता नहीं क्या होता जा रहा था मेरे साथ। कल मुझे मेरा बेटा नज़र नहीं आया। वो मुझे बुला रहा था। मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। अब एहसास होता है अपने नुकसान का मुझे। मैंने कितनी बड़ी नेमत खो दी। वो होता तो खालिस मेरा होता। मारता इन लोगों को जो मुझसे बात नहीं करते थे। हिसाब लेता उन लोगों से जो मुझे कड़वी कड़वी बातें सुनाते थे। लेकिन मैं तो अकेली ही रह गई थी। जब मेरा बेटा था तो उसकी शक्ल देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। उसी की वजह से मैं इतनी तकलीफ में थी और अकेली भी। इसलिए तो मैंने उसके मुंह पर तकिया रख दिया था। वो देखो आ गया मेरा बेटा, मुझे बुला रहा है। अब मैं थक भी गई हूँ अकेले रह रह कर। बहुत लंबा सोना चाहती हूँ अपने बेटे से लिपट कर। सर, फारूक ने आवाज़ पर पलट के देखा था। जी सर, ये डायरी आप ये भूल कर जा रहे हैं। मैंने देखा था आपको पढ़ते हुए। आप पेशेंट नंबर 19 के शौहर हैं ना? कोई बतूनी नर्स थी। और फारूक हल्के से सर हिलाता हुआ पागल खाने से वो डायरी लेकर शिकस्ता कदमों से बाहर निकल गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आएगी। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।